Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kami menghimbau kepada para pengorban, nanti setelah sholat Id selesai, kami mengundang kepada seluruh para pengorban untuk bisa hadir di Masjid Nurul Iman untuk menyembelih hewan kurban sendiri atau bisa melihat proses penyembelihannya. Yang ketiga, yang bertindak sebagai imam dan sholat Id pada pagi hari ini adalah beliau Al-Ustadz Zakir Al-Minangkabawi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang sudah ada di lapangan ini, seperti yang telah disampaikan oleh panitia sebelumnya, bahwasanya kita tetap menjaga jarak. Shopnya jadi sebagai patokan adalah jarak shop ke depan, dan juga mohon perhatikan untuk kelurusan dari shop dengan melihat kanan dan kiri. Kaum muslimin wal muslimat, sebelum kita mulai sholat Id pagi ini, mungkin sekedar mengingatkan bahwasanya sholat Id itu 2 rakaat. Pertama, kita berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat Id, kemudian mengikuti imam. Sholat Id 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram nanti ditambah dengan 7 takbir. Dan di antara takbir tersebut kita membaca zikir. Jadi tidak ada bacaan khususnya. Kita boleh membaca subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau Allahu Akbar, atau digabung juga boleh. Kemudian di rakaat yang kedua setelah bangkit nanti ditambah dengan 5 takbir. Dan di antara kedua takbir itu pun sama, kita berzikir kepada Allah yang mudah bagi kita. Kita mudah mengucapkan subhanallah, ucapkan subhanallah, dan seterusnya. Baik, kita mulai sholat kita. Wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما صلى مصل وكبر والله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب رحيم عفو كريم يغفر الذنوب ويستر العيوب يجيب الدعوات ويضاعف الحسنات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين والناصح المبين رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Jemaah kaum muslimin wal muslimat sidang Id rahimakumullah. Semua para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi seluruh umat manusia dalam segala urusan, terutama dalam hal ibadah, mewujudkan kewajiban terbesar seorang hamba sekaligus hak terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya. Kita diperintahkan untuk meneladani dan mengikuti langkah hidup mereka agar dapat selamat dan agar tetap dapat istiqamah di atas jalan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan 18 kisah 18 orang nabi, Allah kemudian mengatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Jemaah kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Dan di antara nabi yang diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani adalah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh dan hanif, sekali-kali dia bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jemaah kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahimakumullah. Ibadah yang selama ini kita lakukan, ibadah itu banyak jenisnya. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada pula ibadah anggota badan, dan juga ada ibadah yang merupakan gabungan dari ibadah hati, lisan dan anggota badan. Semua ibadah tersebut harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat tauhid, memberikan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana ibadah salat kita, ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah kurban,
yang semuanya kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula halnya dengan perasaan cinta, perasaan harap dan takut kita harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiga hal ini termasuk ibadah. Jadi rasa cinta, rasa harap dan rasa takut itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati yang paling agung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria dan keluarganya, bahwasanya di antara sifat mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sesungguhnya mereka Zakaria dan keluarganya itu adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dengan harap dan takut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, karena saat ini kita berada di Idul Adha, sebuah waktu yang akan terus terkenang Ibrahim dan keluarganya. Ibadah kurban selalu berkaitan dengan Ibrahim dan keluarganya. Maka dalam rangka meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, ada 4 peristiwa besar dalam sejarah kehidupan beliau yang patut kita renungkan terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam cinta, harap dan takut. Ma'asyiral muslimin sidang Id rahimakumullah. Peristiwa yang pertama yang harus kita renungkan, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam dimusuhi oleh keluarga dan kaumnya. Dan sudah menjadi sunatullah bahwasanya bagi setiap nabi, setiap rasul dan para pengikut mereka akan diuji dengan banyak ujian dan akan dimusuhi oleh sebagian besar orang, dimusuhi oleh sebagian besar manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Dan seperti itulah sunnatullahnya, telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maka ma'asyiral muslimin, itu pula yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah beliau mendapat penentangan yang sangat besar, tidak hanya dari kaumnya, namun juga dari keluarga yang terdekat. Ayah beliau, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dia adalah pemahat berhala yang tetap berada pada kekafiran, meskipun sudah sering kali diajak oleh Ibrahim alaihissalam. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking besarnya permusuhan dari kaumnya, mereka hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, sebagian pembesar-pembesar kaumnya mengatakan kepada yang lainnya, harrikuhu, bakar Ibrahim itu, bakar dia, wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, tolong berhala-berhala kalian, jika kalian benar-benar hendak bertindak. Itu kata kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Kemudian Allah mengatakan kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kami pun berfirman, kata Allah kepada api, wahai api, jadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Maka ma'asyiral muslimin sidang itu rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang sempurnanya tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam dalam perasaan takut. Penentangan dan gangguan yang menyakitkan dari kaumnya tersebut tidak menghalangi Nabi Ibrahim dalam menyampaikan kebenaran, dalam berdakwah. Karena satu-satunya yang ia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Benar-benar beliau mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, jangan takut kepada syaitan,
Jangan takut pada orang-orang kafir dan musuh-musuh itu. Wa khafuni, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Masyarul muslimin wal muslimat sidang id rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu lama tidak memiliki anak. Nabi Ibrahim lama tidak punya anak. Diuji dengan lama tidak memiliki anak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, beliau baru beroleh anak ketika telah berusia 86 tahun. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, wa waladathu wal Ibrahima minal umuri 86 sanatan. Hajar melahirkan Ismail, dan Ismail anak pertama Ibrahim, ketika Ibrahim telah berusia 86 tahun. 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Jadi setelah Ismail lahir, 13 tahun setelah itu baru Ishak lahir. Lama, 13 tahun. Maka ketika Allah mewahyukan kepada Ibrahim, memberikan kabar gembira akan kelahiran Ishak dari Sarah, maka ketika itu Ibrahim langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarul muslimin, pantaslah ketika kabar gembira tentang kelahiran Ishak itu membuat Ibrahim dan Sarah seolah tidak percaya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Sarah ketika kedatangan malaikat yang membawa kabar gembira itu dalam surah Az-Zariyat, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Kemudian istrinya datang memaki, berteriak, lalu menepuk mukanya sendiri karena tidak percaya, seperti tidak percaya. Lalu dia berkata, aku adalah seorang perempuan yang tua lagi mandul. Maka malaikat mengatakan, qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikian Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang sempurnanya tauhid Nabi Ibrahim dalam perasaan harap. Begitu lamanya Nabi Ibrahim bersabar dan tidak pernah berputus asa dalam penantiannya yang panjang, karena harapannya itu tetap hidup, dan harapannya itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Itu tauhid, memberikan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun harus menunggu 86 tahun bahkan lebih dari itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga dari perjalanan kisah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu diperintah meninggalkan anak dan istrinya di lembah tidak berpenghuni. Ketika Ismail lahir, padahal sudah 86 tahun menunggu kedatangan Ismail tersebut, berpuluh tahun. Tetapi pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan dan meninggalkan istri serta anaknya yang masih bayi tersebut ke sebuah lembah yang sangat jauh dari negerinya. Ibrahim itu di Palestina, sedangkan lembah yang hendak dituju di Mekah. Sebulan perjalanan dengan menggunakan unta harus diantarkan ke sana. Tetapi lembah itu tidak berpenghuni. Bahkan lebih parah dari itu, ternyata lembah tersebut tidak ada airnya, tidak ada tumbuhannya. Hanya ada bebatuan yang cadas atau tanah kering kerontang. Namun ujian yang berat, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk patuh melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan seraya berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Cuma doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking beratnya ujian tersebut. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang sempurnanya tauhid Nabi Ibrahim dalam perasaan cinta, serta sempurnanya harapan dan keyakinan beliau alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala
ia tetap tunduk patuh terhadap perintah yang berat tersebut, meskipun anak dan istrinya itu adalah manusia-manusia yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu adalah beliau diperintahkan menyembelih anaknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, setelah penantian panjang, setelah anak itu ditinggalkan di lembah yang tidak berpenghuni yang jauh, tapi Allah takdirkan anak itu hidup, lalu tumbuh besar, jadi remaja. Ibrahim datang dan melihat anaknya. Maka pada saat itulah kembali ujian itu datang untuk kesekian kalinya kepada Ibrahim, yaitu apa? Menyembelih sang buah hati tersebut. Bayangkan ma'asyiral muslimin, betapa beratnya ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada apa-apanya dengan ujian yang kita rasakan hari ini. Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, tapi Ibrahim patuh sebagaimana yang diisyaratkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shafat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, sudah remaja, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anak? Tapi Ismail adalah seorang nabi juga, orang yang tauhidnya sempurna. Maka ia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapa, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Dan itulah yang menjadi syariat kurban. Syariat kurban yang terkenang sampai hari ini. Ujian yang sangat berat dan bertubi-tubi, namun Ibrahim tetap melaksanakannya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran sekali lagi tentang sempurnanya tauhid Nabi Ibrahim dalam perasaan cinta, serta sempurnanya harapan dan keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau betul-betul mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kepada anak, daripada kepada istri, daripada keluarga, daripada kampung halaman, bahkan daripada dirinya sendiri. Jamaah kaum muslimin wal muslimat sidang itu rahimakumullah. Inilah 4 peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan sempurnanya tauhid beliau dalam perasaan cinta, harap dan takut. Jadi kecintaan beliau, rasa harapan beliau dan rasa takut beliau itu diberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang berat tiada henti, baik berupa kesempitan maupun bentuk kelapangan, mampu ia lewati, sehingga pantaslah Ibrahim mendapatkan predikat tertinggi pada seorang hamba, yaitu Khalilullah atau Khalilur Rahman, yang artinya kekasih Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jemaah kaum muslimin wal muslimat sidang itu rahimakumullah. Oleh sebab itu, setelah kita merenungkan kisah hidup Nabi Ibrahim ini, marilah kita kembali berusaha untuk memurnikan ibadah, cinta, harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian, baik kesempitan maupun kelapangan yang kita rasakan, pada hakikatnya sedang menguji tauhid kita dalam 3 hal ini. Siapakah yang paling kita cintai? Kepada siapa kita menggantungkan harapan? Dan siapakah yang kita takutkan? Kita yang sedang diuji dengan permusuhan manusia, buah bibir dan gangguan mereka lantaran kebenaran yang kita lakukan. Kita melakukan perintah Allah tapi dimusuhi oleh orang. Maka pahamilah bahwasanya kita tengah diuji. Siapa yang kita takutkan? Apakah kita takut kepada manusia ataukah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita yang sedang diuji dengan tidak kunjung memiliki anak. Ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, 86 tahun baru beliau memiliki seorang anak, dan anak keduanya 13 tahun setelah itu. Jadi bagi siapa yang diuji dengan tidak kunjung memiliki anak, atau diberi anak tapi laki-laki semuanya, atau diberi anak perempuan semuanya, atau yang ditimpa kesempitan hidup,
karena musibah yang menimpa. Seperti saat ini mungkin pandemi COVID yang telah melanda kita, sehingga menjadikan sebagian kita harus hidup serba kesulitan. Penghasilan kita terhenti, pekerjaan hilang, makan apa adanya, dan seterusnya dari kehidupan yang sempit. Maka pahamilah bahwasanya kita tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita menggantungkan harapan? Apakah ke tempat kerja kita, apakah kepada bos kita, ataukah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah bersedih dengan keadaan yang menimpa kita, baik lapang ataupun sempit. Atau kita yang diberi kemudahan, atau kita yang tengah diuji dengan kemudahan dan kemakmuran, dianugerahi rizki yang lapang, rumah dan kendaraan yang nyaman, pekerjaan yang mapan, keluarga dan anak-anak dan seterusnya. Maka pahamilah bahwasanya kita tengah diuji. Siapa yang lebih kita cintai? Apakah pekerjaan kita cintai? Apakah rumah itu lebih kita cintai daripada masjid? Apakah anak dan istri kita lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka ambillah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita untuk dapat mentauhidkannya dalam 3 hal ini, yang memurnikan ibadah, cinta, takut dan harap kita hanya kepada Allah, sehingga kita bisa menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada selainnya. Perasaan takut kita kepada Allah dijadikan di atas takut kepada yang lainnya, dan kita mampu untuk menjadikan Allah tempat menggantungkan harapan dan tidak pernah bosan berharap dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita optimis menjalani kehidupan, dan semoga semakin sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم احمنا من هذا البلاء. اللهم ادفع عنا هذا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.